प्यारे विद्यार्थियों, जमात 10वीं की साइंस विषय की क्लास में तुहाडा सब का स्वागत है। बेटा तुसी साइंस सबजैक्ट में 3 पार्ट्स के स्टडी कर रहे हो, जिहदे विच फिजिक्स मतलब कि भौतिक विज्ञान, कैमिस्ट्री मतलब कि रसायन विज्ञान और बायोलॉजी मतलब कि जीव विज्ञान। तो जदों तुसी इन्हां 3 पार्ट्स के अपने साइंस विषय में पढ़ रहे हो तो इस दे विचों तीसरा पार्ट बायोलॉजी, इस बायोलॉजी वाले पार्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर नंबर 6 द लाइफ प्रोसैसेस, जैविक प्रक्रियावां अज मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रहे हैं। बेटा जदों असीं लाइफ प्रोसैसेस की गल करते हैं तो लाइफ प्रोसैस जिन्ने भी साडी बॉडी दे विच प्रोसैसेस चल रहे ने, वो प्रोसैस चाहे दी साडा साह क्रिया है, चाहे दी साडी पोषण है, चाहे दी साडा जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, लहू गेड़ प्रणाली है, ਜਾਂ ਸਾਡਾ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है मतलब कि मल निकास प्रणाली है, ਜਾਂ ਸਾਡਾ प्रजनन सिस्टम है। तो इन्हां सारे सिस्टम्स की गल करन तो पहला सानू ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अक्सर आखिर हुंदे की ने। एक सजीव ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सजीव निर्जीव वस्तुओं तो किवें डिफरेंट हुंदा है। तो जदों असीं सजीव ते निर्जीव के फर्क की गल करते हैं, जिउंदियां जागदियां वस्तुओं की गल करते हैं, तो जिउंदियां वस्तुओं के बहुत सारे करैक्टरिस्टिक फीचर होंदे ने जिहड़े सिर्फ जीवित वस्तुओं कोल ही हुंदे है। जिवें जिन्नियां भी जीवित वस्तुआं ने वो सारियां साह लैंदियां ने। अक्सर असीं गल करते हैं कि जीवित वस्तुआं साह लैंदियां ने, पर ये डेफिनेशन कोई ये ना समझो कि फिट डेफिनेशन है, भी ये फाइनल डेफिनेशन है भी जिन्नियां भी साह लैण वालियां चीज़ां हो गईयां सारियां नूं असीं जीवित कह दांगे। इस तरीके नाल नहीं हो सकता। बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव इहो जिहे हुंदे ने जिन्हां दी साह प्रक्रिया नूं असीं महसूस भी नहीं कर सकते। असीं अजे तक डिसाइड भी नहीं किया कि उन्हां दे विच साह प्रणाली चल रही है कि नहीं चल रही, तो उहे जे ऑर्गेनिज्म नूं असीं इस डेफिनेशन च नहीं लै सकते। ते दूसरी गल, पौधे नूं असीं साह लैंदे ऑब्जर्व नहीं किया, तो इस प्रकार की ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एक फाइनल डेफिनेशन नहीं हुंदी। हाँ, यह जीवित वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण करैक्टरिस्टिक जरूर हुंदा है कि यह साह लैंदियां ने। दूसरी गल आउंदी है पोषण की, कि सारियां जीवित वस्तुआं ने जिहड़ियां वो अपना शरीर का पोषण करदियां ने, न्यूट्रीशन करदियां ने, अपने लिए कोई ना कोई जिहड़ा हैगा वो भोजन उन्हां लई जरूरी हुंदा है। तो भोजन जिहड़ा हैगा वो पौधों के लिए अपना भोजन आप भी बना सकते हैं, तो जंतु अपने भोजन के लिए दूजिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ निर्भर भी कर सकते हैं। इस तो इलावा होर बहुत सारे करैक्टरिस्टिक फीचर ने, जिवें असीं गल करते हैं कि जीवित ऑर्गेनिज्म जिहड़े वो गति करते हैं, एक जगह तो दूजी जगह जाते हैं। जिवें मनुख है, होर जंतु ने गति करते हैं ना ये, पर यह गति वाला करैक्टर भी एक फाइनल करैक्टर नहीं हो सकता। कि तुसीं कदे पौधे नूं गति करते वेखे कि पौधे एक जगह तो दूजी जगह ते तुर के जा रहे हो? नहीं जाते ना, वो फिक्स ने। बट वो फिक्स होने के बावजूद भी बहुत तरह दी मूवमेंट्स शो करते हैं, अपनी जगह के उत्ते खड़े हुए मूवमेंट शो करते हैं। जिवें तुसीं टच मी नॉट नूं वेखिया होगा, जदों ही असीं टच मी नॉट नूं छूई मूई के पौधे नूं टच करते हैं तो किवें इह मुरझा जांदा है। इसे प्रकार ही तुसीं जिहड़ा हैगा सूरजमुखी के फुल्लां नूं वेखिया होगा कि किवें सूरजमुखी के फुੱਲ जिहड़े हैगे ने वो गति कर रहे हैं, सूरज वाले घूमते जा रहे हैं। तो इस तरह की मूवमेंट करते बाकी सारे पौधे भी तो करते हैं। इन्हां दे पत्ते जिहड़े हैगे ने धरती तो दूर सूरज वाल नूं जांदे है, ते जड़ां धरती तो धरती वाल नूं जांदियां ने। इस प्रकार ये भी तो इन्हां दी एक प्रकार की मूवमेंट ही हैगी है ना। तो इस प्रकार की मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे विच हुंदी है। तो इहो जे बहुत सारे करैक्टर्स ने बेटा जिहड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करैक्टर्स हुंदे है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिहड़े विभाजन करते हैं, अपने वर्गे होर जीव पैदा करते हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जिहड़ा मैं वर्ड वार यूज कर रहे हैं, इसका मतलब सजीव वस्तुआं। तो जिहड़े सजीव हैगे हैं असीं, मनुख है, चाहे दी पौधे ने, चाहे दी जंतु ने, चाहे दी सूक्ष्म जीव हैगे ने, ये सारे जिहड़े सजीव हैगे ने, ये सारियां दे कोले इहो जिहे करैक्टरिस्टिक फीचर हुंदे है कि ये गति करते हैं, ये साह लैंदे है, ये पोषण करते हैं, इन्हां दे शरीर का वाधा हुंदा है। तो इसे प्रकार ही जिहड़ा हैगा इन्हां च एक मल निकास प्रणाली भी हुंदी है। तो जिहड़ियां मैं सारे लिविंग करैक्टरिस्टिक फीचर दस रहे हैं ना, इन्हां करैक्टरिस्टिक फीचर वास्ते साडे शरीर दे विच कुछ प्रणालियां होणियां जरूरी ने, कुछ सिस्टम होने जरूरी ने। तो उन्हां सिस्टम्स दे विच ही आ जांदा साडे कोले सब तो पहला जिवें साडा डाइजेस्टिव सिस्टम जां पाचन प्रणाली आ गई, फिर उस तो बाद आ जांदा है साडी जिहड़ी हैगी आ साह दी प्रणाली आ गई। दैन साडे कोले जदों असीं अपना भोजन खाधा, भोजन तो असीं ऊर्जा लई,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਟੌਕਸਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਚਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ એનર્ਜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੈੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਕੱਢੂਗਾ? ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਜਾਂ ਇਸ ਪਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਲਹੂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ 3D ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ 3D ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 1 ਬਾਈ 1 ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹੀ PDF ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਲਗਭਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਇਹ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇਸ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ, ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕਰਨੇ, ਡੇਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? એનર્ਜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਫੂਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ, ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਜੀਵ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਜੰਤੂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਰਪੋਸ਼ੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਪੋਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੰਤੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੰਗਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਪੋਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਖਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਲੀਫ ਹੈਗਾ, ਪੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ? ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਇਸ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੂਗੀ, ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ C6H12O6, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਤੋਂ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਾਤਾ। ਬੇਟਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਛੱਡੀ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਹ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ 12 ਵਾਟਰ ਪਾਤੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ 6 ਵਾਟਰ ਪਾਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੀ 6 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ
क्योंकि जिहड़ी ये साडे कोले वाटर मॉलीक्यूल ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਹੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 12 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਸੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਬਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਨਾ, 5-7 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੋਖਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਊਰਜਾ 'ਚ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ 2 ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਅਪਘਟਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਘੂਕਰਨ ਹੋਣਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਤੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਵੈ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਹਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਹਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੰਗਸ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਅਕਸਰ। ਤਾਂ ਖਮੀਰ, ਯੀਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਉੱਲੀ ਹੈ, ਖੁੰਮਾ ਨੇ ਉੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਮੇਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਜਾਂ ਅੰਨ ਨਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਮਿਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਸਰਲ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਇੱਕ ਆਂਦਰ, ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੋ ਲਿਊਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 7 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਦੋਂ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਭੋਜਨ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ
ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਸਾਡਾ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲ ਦੁਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰੰਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਨ ਨਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ। ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਕਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਲ ਦੁਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲ ਦੁਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੰਨ ਨਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਮੈਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਆਪਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਗਈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਰੋ ਲਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ 'ਚ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ 180 ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਹਾਰ ਨਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਰਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਜੈਵ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਚਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦਾ ਪਾਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੁੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਟਲ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਘਟਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਲ ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਦੇ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੋੜਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੋੜਨਾ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ 3 ਜੋੜੇ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾਂ ਦੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਪਾਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਮਾਈਲੇਜ਼। ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਲਾਰ ਤੋਂ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭੋਜਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਮੇਦੇ ਤੱਕ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਜਾਂ ਅੰਨ ਨਲੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਈਸੋਫੇਗਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਚਕ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਚਕ ਰਸ ਮੇਦੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੇਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਜਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੈਪਸਿਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ HCl ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੇਦੇ ਦੀ pH ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ pH ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਇਹਨਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਪਸਿਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਸਿਡਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਮੈਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਰ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਤਰਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਉਹ ਤਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਭਾਗ ਹੈ, 7 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੰਡਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਸਰਲ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਲ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਰਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇੱਥੇ 2 ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਲੁੱਬਾ। ਤਾਂ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਲੁੱਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਆਏ ਨੇ, ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮੈਦੇ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇਜ਼ਾਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ? ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ? ਖਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੈਂਡ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਖਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਂਕਰੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਭਾਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਵਰਗਾ ਗਲੈਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੁੱਬਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਲੈਂਡ ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਿਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲਿਵਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਲੋਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਲੋਬਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਲੁੱਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਰਲ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੁੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁੱਬਾ ਰਸ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਸਨ ਨਾਮ ਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪਸਨ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਛੋਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਪਸਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਦਾ
ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਜਮ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਖ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ 'ਚ ਸੋਖ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਰੈਕਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।